उसका शब्द शुरू होता है, आरंभ होता है, जितने जी जंत प्रभ कीने तितने सिर कार लिखावै, हर जन का हर दीन वडाई, हर जन हर कावै कारै लावै, सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै। उसमें आगे जाकर एक दो पंक्ति ऐसी आती हैं जिसमें लिखा है, सतगुर देव प्रतख हर मूर्त जो अमृत भजन सुनावै, तिस गुर कौ छादन भोजन पाठ पटंबर बहु विध सत कर मुख संचौ, तिस पुण्य की फिर तोट ना आवे। तन तन पिता तन तन कुल तन तन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए, तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरया जिन डिठा तिना लय छड़ाए। तो ये सदगुरु की तारीफ है। और सदगुरु जब होता है तो शिष्य होता है, तो अपने सेवकों की वो हर तरह से मदद करता है। अपने सेवक को दे वड्याई, अपने सेवक को और अपनी पहच रखता है वो आके। तो सदगुरु और सिख की परंपरा जो है, हम सिख कहते हैं हिंदी में या संस्कृत में, उसको शिष्य कह देते हैं। वो कहते हैं ऐसे ही कुछ आदमी आपस में झगड़ा करने लगे, एक ने कहा ये हदवाना है, दूसरे ने कहा तरबूज है, तीसरे ने कहा वाटरमेलन है। तो इस बात से ही हम झगड़ा कर रहे हैं। तो एक बार की बात है, सदगुरु प्रताप सिंह जी शायद कलकत्ता से आए, इधर बनारस में हवाई जहाज़ उतरा, मैं साथ था। तो सदगुरु जी ने लघु शंका की। उस समय ये ऐसा हवाई अड्डा नहीं था, बहुत खुला, बाहर जैसे पेशाब वगैरह करने की वहाँ व्यवस्था थी, बाहर ही जाकर किया। और आकर जूता उतार कर तो चूल्हा किया। तो कुछ बनारस के ब्राह्मण पंडित थे कुछ, वो देखकर हमारे पास आ गए कि ये कौन है। तो उनको बताया कि सदगुरु प्रताप सिंह जी है। वो कहने लगे ये तो हमारी ब्राह्मणों की मर्यादा है। और एक बार ऐसा हुआ, बहनी साहब में कुछ ब्राह्मण गए, तो उन्होंने देखा कि ये लोग सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और हाथ रेते से साफ करते हैं और फिर ये भजन करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो कहने लगे ये तो हमारी मर्यादा आपने खोस ली। उन्होंने सदगुरु जी ने कहा ये तो गिरी पड़ी उठाई है, खोस नहीं ली। तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि बहुत वर्षों से इधर आना जाना तो होता था, और ये भी हम समझते हैं कि गुरु नानक के इस नगरी में चरण पड़े हैं, तो हम उस नगरी में आकर अपने आप को धन्य समझते हैं। जहाँ सदगुरु नानक देव आए, हम भी उनके चरणों की धूल यहाँ से लेते हैं आकर। और ये विद्यालय यहाँ एक अत्रेय जी होते थे, बहुत पुरानी बात है। वो थाईलैंड में गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने अपना, नामधारी सिख बहुत हैं थाईलैंड में, उन्होंने अपना भाषण दिया। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ रुपए कमाने के लिए नहीं आए, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए, आपको ये भी याद रखना चाहिए यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ का खर्चा को जमा किया या नहीं किया। मेरे को इतना ही याद है जो सदगुरु जी के अपने उपदेश में रिकॉर्ड हुए। तो ये कोशिश की बड़ी मुश्किल से, उनकी फ़ोटो यहाँ से हम लोग ले गए कि सदगुरु जी के उपदेश में ऐसा आया था। तो ये सुनते थे कि ऐसा विश्वविद्यालय है। और मैं आपको ये बधाई भी देता हूँ कि आपके विद्यालय में ये भारतीय संस्कृति का और संस्कृत की पढ़ाई का और आपस में संस्कृत में बातें करने का, लेख लिखने का, ये अपने राधे श्याम जी तो हमारे मिले थे और उनसे बात भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन फिर बात समय नहीं मिल सका। कुछ बातें जो हम यहाँ कर चले हैं इसमें कुछ थोड़े थोड़े फ़र्क हैं, वो आपको फिर बता दिए जाएंगे। तो लेकिन भावना जो है वो बहुत शुद्ध है, हमें बहुत खुशी है इस बात की। तो मैं ये कहूँगा आपको, जब आप लघु शंका करते हैं तो पानी लिया करो साथ, और जब पखाना जाते हैं तो हाथ रेता से साफ़ करने चाहिए। साबुन से सफाई होती है, स्वच्छ पवित्रता नहीं आती। और मैंने रात कुलपति जी को कहा भी था कि मालवीय जी
मदन मोहन मालवीय जी जब विलायत को गए पानी वाले जहाज़ में तो अपना रेता साथ ले गए थे, और हम भी अपने साथ सब लिए फिरते हैं, जो ये जानते हैं कि हम हाथ में। और ये परंपरा सदगुरु राम सिंह जी ने संभाली, गुरु नानक की और सदगुरु प्रताप सिंह जी ने तो बहुत ही इसका प्रसारण किया और गऊओं की रक्षा भी की और गऊओं की नस्ल सुधार किया। गऊ अच्छी होगी तो मारेगा ही नहीं कोई। और एक और भी बात आपको कहना चाहता हूँ, हम जितने धर्माचार्य हैं अपने अपनी संस्था की जिम्मेवारी ले लें कि हमारी संस्था से गऊ कोई नहीं बेचेगा दूसरे तरफ जो बुरी जगह जाएगी, तो इसमें बहुत सुधार हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब मैं नस्ल सुधार की बात कर रहा था कि हमारे सदगुरु प्रताप सिंह जी की गौशाला की जो साहिवाल नस्ल जो मिंटगुमरी तरफ से आई है, लाल रंग की होती है, उसका दूध 37 kg के करीब हुआ है और सारे 300 दिन का 10 महीने का 14,150 पाउंड हुआ है। अगर इसको ये इतना ज़्यादा दूध हुआ है, उस समय उसके मुकाबले के भारत में किसी का दूध नहीं था इतना। और उसका मक्खन सारा जो सारे बयान का देखा गया है वो 881 पाउंड 4 आउंस मक्खन हुआ है 300 दिन का। इसमें 19 पाउंड और डाले जाएं तो 3 पाउंड रोज़ की मक्खन की औसत बैठती है। ऐसे ही साहिवाल हरियाणा ब्रीड जो है वो भी हमारी तीसरे बयान में उसने भी 27 kg किया है। तो सदगुरु प्रताप सिंह जी ने नस्ल का भी सुधार किया और जी चाहता है कि सारे लोग अपने घरों में गायें रखें और गाय को ऐसे तरीके से रखना चाहिए, अगर गाय बीमार है या दूध नहीं देती तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपने घर में परिवार में कोई लोग बीमार हो जाते हैं तो उसका हम तिरस्कार तो नहीं करते, उसकी संभाल करते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से उसको उनको देखते हैं। तो आपने सिखों और हिंदुओं के बारे में बहुत कुछ सुना है। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये जो लिखा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको कहा, उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से किया है। ये बात ऐतिहासिक तौर पर ठीक नहीं है। गुरु साहब उनको नहीं मिले, तो किसी अम्बाले के ज़िले में किसी जगह मिले हैं, वहाँ पर नहीं मिले। और गुरु लखनौर गांव है, वहाँ मिले थे। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर के बारे में लिखा है, तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका कीनो वडो कलू मह साका। जिस तिलक और जन्यू के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपनी कुर्बानी दी है वो हमें तिलक जन्यू ही दिखाई नहीं दे रहा, आजकल कम होता जाता है। तो ये अंग्रेज़ की मेहरबानी है, उन्होंने अपनी ऐसे साधन हेत आगे लिखा है, साधन हेत इति जिन करी शीश दिया पर सी न उचरी, धर्म हेत साका जिन किया। धर्म के बारे में, धर्म के लिए साका किया, धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। तो वो गुरु तेग बहादुर हम जो देखते हैं कि गुरु तेग बहादुर तक जितने गुरु थे उनके नाम के साथ सिंह नहीं लगता। गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम गोविंद राय से गुरु गोबिंद सिंह जी सिंह उनके नाम पर लगा। तो 9 गुरु तो हिंदुओं के हैं, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह जी तो एक ही पे, हमारे दूसरे सिखों की भी बात करता हूँ, मैं तो नहीं अपनी बात करता। तो इसलिए उनको सोच लेना चाहिए। और आपने सुना ही है कि गौ रक्षा के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है, सगल एक ये पंक्ति भी लिखी है, सकल जगत मो खालसा पंथ गाजै। कौन सा खालसा पंथ? सकल जगत मो खालसा पंथ गाजै, जगह धर्म हिंदुक तुर्क दुंद भाजै।
ये गुरु गोविंद सिंह जी का उच्चारण हुआ किया हुआ है। तो आजकल इन बातों को प्रकट नहीं किया जाता क्योंकि अंग्रेज़ का दबाव ऐसा है आजकल। एक और बात आपके ध्यान योग है, धर्म बहुत अच्छी चीज़ है, धर्म किसी को लड़ाता नहीं, लेकिन अपने अपने धर्म में सब रहें और दूसरे धर्म का सत्कार करें। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले जो बुज़ुर्ग हैं वो सब लोग जानते हैं कि सब स्टेशनों के ऊपर हिंदू पानी मुसलमान पानी सब अलग-अलग था, लेकिन हिंदू मुसलमान इकट्ठे थे। अब पानी इकट्ठा हो गया है तो अब देखिए क्या हो रहा है। सो अपने अपने धर्म में हम सबको पक्के होना चाहिए, अपने धर्म पर पूरे पक्के होकर और दूसरे धर्म का सत्कार करना चाहिए, तिरस्कार किसी का नहीं करना चाहिए। तो मैं और ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। यही बात है कि हम सब इकट्ठे मिलते रहें तो जो चीज़ थोड़ा थोड़ा फ़र्क है वो सब हट जाएगा। खोजी उपजै बादी बिनस है, खोज करने से कुछ मिलता है और जब झगड़ा होता है तो पिछला किया भी सब खत्म हो जाता है। मैं कुलपति जी का और आप सारे प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और बहुत धन्यवाद करते हूँ उनका, मेरा नाम नहीं मुझे याद, जो आँख का पंडित राम प्रसाद त्रिपाठी राम प्रसाद त्रिपाठी जी का, जिन्होंने हमसे सेवा करवा ली। मैं समझता हूँ ये जो सेवा करता है उसको खुशी होनी चाहिए कि मेरे से इसने सेवा करवा ली। ये नहीं कि वो धन्यवाद चाहे, नहीं, धन्यवाद तो उसका है जिसने सेवा करवा ली और मेरे को समय दिया। बहुत बहुत खुशी होती है इस मिलकर आपस में। तो मैं यही कहकर आपसे आज्ञा लूँगा। मानयोग प्रबंधक वर्ग, संगीत प्रेमियों, मेरा ये जी करता है कि जिन्हों की कृपा नाल सानू ये भाग प्राप्त होया संगीत बारे। एक बार साहब आखो धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह। मैं कह नहीं सकता किहड़े सालों को, बहुत साल उदों एक शक्ल बड़ी होर तरह की थी, थले बैठते होंगे सन, किसी को गद्दा मिलता सी, किसी को नहीं भी सी मिलता, असीं पुंजे बैठ के सुनते होंगे सन। कदे कदे मैनू मौका मिलता सी कि मैं ते जिहड़े गाउण वाले उन्होंने नेड़े बैठ सका। पता नहीं कितने सालों तो सुनते रहे, लेकिन कुछ साल विचों इस तरह होया कि नहीं आ सकिया। तुसां मेरे वास्ते बहुत कुछ आख्या, ये अरदास करो सगुरां दे चरनां च, जिस तरह का जो कुछ तुसां आख्या मैं उस तरह कर सकां। सतगुरु प्रताप सिंह जी की ये बहुत इच्छा सी कि जिस तरह पुरानी सारी रागां में उच्चारण की गई है गुरु नानक देव तो बाकी सारे सतगुरां ने, हर सिख के बच्चे विचों कुछ ना कुछ राज की खुशबू जरूर आनी चाहिए। ये कोशिश करने जिन्ना नामकारी बच्चों में आवे, फिर उन्होंने दुआले दुआले जो बाकी शरीर ने होर भी भैनी साहब आते हैं चाहिए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ राग के बारे जानकारी हो। राग का विस्तार बहुत सारा है, जानकारी बड़ी थोड़ी है। कहते बादशाह अकबर वेले तानसेन होए ने, उन्होंने बहुत बड़े रागी मनिया गया। उन्होंने बादशाह ने पूछा कि तेन किन्ना राग आउंदा, वो बादशाह दरिया के किनारे लै गया। दरिया के किनारे ले जाके तलवार कढ़ के ना तलवार में इस तरह दरिया फेरिया, तो वो जिन्हें टुके डिगे ना कहने लगा इन्ने की है, बाकी सारा वक्त है। तो ये राग का विस्तार बहुत है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, बड़ा कुछ है। भक्ति रस जोड़ा है वो सब तो चंगा मनिया गया।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਾਗੈ ਨਾਦੈ ਬਾਹਰਾ ਇਨੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਠ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂ। एक बार सब गज के आखो धੰਨ श्री सतगुरु प्रताप सिंह। आपने बड़ा कुछ सुनिया, सवाल किए, जवाब दिते, मैनू होर तो पता नहीं। मैनू तो पंडित जी को बहुत खुशी हुई इस गल की भी तुसीं बड़े सोहने सवाल करते हो, तो कई जवाब भी बड़े सोहने बंडे वाले मुंडे ने दिता सी, बहुत सोहना जवाब दिता सी उन्हें। तो जवाब इस वास्ते उन्हें दिता सी वो कुछ करता है, वो करता है तो उन्होंने पता लगता है, तो उन्हें वो आधार के उत्ते सानूं जवाब दिता है। तुहानूं ये पता लगना चाहिए भी आपां भी कुछ करांगे तो आपां भी जवाब दे सकांगे, सानूं अपने आप अंदरों जवाब मिलेगा। बहुत सारे शरीर इस तरह दसदे सन भी तड़के उठ के जिहड़े इशनान करते हैं ना, कई बार वो रोज़ के किसी इशनान तो किसी तरह रह जान ना, तड़के ना जाग आवे तो सतगुर कृपा करके हिला के आखदे ने उठ पई ना जाके इशनान कर उठ के। फिर ये तां जो उस पासे साडा ध्यान लगा होएगा। जो साडा ध्यान लगा होएगा ना किसी बिहार दे विच सुपने च भी वो जापेगा भी मैं फलाने थां बजाजी वेच रहा, बजाजी लैन गया, मैं ट्रक से चढ़िया, मैं बस से चढ़िया। इस तरह ही जो साडा ध्यान सगुरां वाले पासे लगा होएगा उधर भी सानूं इस तरह ही जापेगा। तुसीं बेशक तजर्बा करके देखो, पर वो बिरती संकोच के तुसीं विहार करदे हो, हिसाब करदे हो, तो उस वेले तुहाडा तुसीं कोई गल कर लैंदे, बच्चे उन्होंने बाहर ले जा, मेरा ध्यान इस पासे हिसाब च लगा। तो इस तरह ही ये भी जो ध्यान इस पासे लगेगा, ध्यान ही सब तो मुख चीज़ है जिहड़ी किसी पासे आदमी नूं लैके जांदी है। बिरती जिस पासे दी होवे उधर आदमी चला जाता। इस वास्ते सानूं नाम श्वास श्वास जपण नूं आखिया है। पता नहीं किहड़ा साह साडा आखिरी होना है, तो उस वेले असीं नाम जपदे होईए, तो नाम जपदिआं तुसीं वेखो लिफाफिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ लिखिया हुंदा, किड्डी ताकत है ਉਹਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ लिखिया ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਸਵਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਛਿੜਕ ਗਿਆ। ਪੈਰ ਛਿੜਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥਾਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਰੀ ਲੈ, ਉਹ ਅਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਐਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਰੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਰਵਾਹੁ ਸਾਸ ਸਾਸ ਜਪ ਨੀਤ, ਕਹਾ ਵਿਸਾਸਾ ਦੇਹ ਕਾ ਬਿਲਵ ਨਾ ਕਰਿਆ ਉਮੀਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਚਿਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਚਿਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਚਿਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ 10-10 ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਮਨ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਧੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਲ ਚੱਲਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਣਾ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕਹੋ, ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨੀਲ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨੀਲ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ, ਨੰਬਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਟ, ਅਖੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਭਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੇ ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੋਂ ਖੂਹ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੀਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਥਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨੱਕਾ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਬੂ ਆਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਰਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਲੇ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੂ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰੋੜ ਕੇ ਵੱਢ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਭਲਾ। ਜੱਕ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਾਇਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਂਹ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਬਾਂਹ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਾ। ਐਨੀ ਸਾਇੰਸ ਵਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਊਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਬਣਾ ਦਿਓ 6ਵਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ, ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਤੱਕ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਕਿਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ? ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ, ਮੰਗਲ ਤਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾ ਅਗਾਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੋ, ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਲਸਟਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਸਾਫਟ ਵਾਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬ, ਝੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਗੁਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰੋ, ਸਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੋ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਘੰਟਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਚਲ ਹੋਣ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਲਵਾਂ। ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ
सब गज के आखो धੰन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਭਸਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੂਬੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਹਉਮੈ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋਪ, ਬੰਦੂਕ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛੁਡਾਵੋ, ਇਹ ਪੀਤਰ ਤੇ ਇਨਕਾ ਉਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਵਿਦ ਆਪ ਜਨਾਵੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਬਿਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕਬ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇਹ ਵਿਦ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਵੋ। ਸੋ ਈਰਖਾ ਦੁਆਇਸ਼ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਖਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਨਾਲ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ, यूपी, सीपी, बिहार नहीं, फिर हिंदुस्तान नहीं, सब जग तेरा होए। सो भजन बाणी करके अरदास करा करो सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ कि सानू समय की अग तो, ईरखा तो बचा के ये कृपा होवे। तो जिस दिन असां इस संसार तो जाना है, लेखा देना सुहेला, जो दिल सूची होए, उस साचे दीवान में पल्ला ना पकड़ा कोई। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने 1934 ਵਿੱਚ गुरु नानक नाम लेवा कॉन्फ्रेंस भैणी साहब की। क्यों की? सतगुरु जी जिस वे बैंकॉक गए, थाईलैंड गए, जांदियां जां आउंदियां रंगून सिंह सभा के गुरुद्वारे गए तो उन्होंने जिंदरे वजे।
ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਓਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ, ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਟੈਗਟ ਛਪਿਆ ਸਿੱਖ ਲਾਇਲਟੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਕੱਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਗੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਸਗਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਗਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉੱਥੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੂਕਿਆਂ ਦੀ ਭੈਣੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਰਿਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਢਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਏੜਕਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲੀ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੌਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀੜ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਅਤੇ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ ਸਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕੁਛ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਪੰਛੀ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਦਿਸਣ, ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1-1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਰ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ 1-1 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਭ। ਹਰ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ 1-1 ਪਾਠ ਆਰ ਜਾਂ ਦਸਮ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿੱਥ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦੰਗੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
कि स्त्री रूप चेरी की न्याई शोभ नहीं बिन परतारे। इस वेले का युग जिहड़ा है वो इस तरह का है कि अपने पैरों ते खड़े होवो तो किसी दी घर विच औरतां नूं लोड़ नहीं, पर गुरबाणी अनुसार गुरमत अनुसार जो सानूं सतगुरां ने दस्सिया वो तुहानूं मैं जिहड़ी गल दस्सी है इहो ही है। सतगुरां दा उपदेश सुनो, उहदे च उन्होंने किस तरह इस्त्री दे हक्कां नूं दस्सिया कि सारियां चाबियां भी उहदे कोल हुंदियां ने, पर पति दा हुकम मनना उहदे वास्ते सब तो जरूरी है। वो मैं उस तरह नहीं दस सकता जिस तरह सतगुरां ने हुक्म दिता। तुसीं आप सुनो किसी वेले उपदेश विच तुहानूं पता लगेगा। सो बड़ी खुशी है इस गल दी कि बीबियां ने बड़े पाठ सिमरन ते कोई बहुत चंगियां पंथक विचारां कीतियां ने। इहदा सिर्फ मतलब बीबियां नूं राग सिखा देना, बीबियां नूं चंगे गुण सिखा देण नाल खत्म नहीं हुंदा। इहदा मतलब ये है कि बीबियां दे कोई जिहड़े बच्चे होने ने उन्हां ते किस तरह का असर होना है, वो बीबियां अगों जिम्मेवारी नाल ये काम सारा निभाउण ताकि वो बच्चे जिहड़े ने साध संगत वाले पासे लगण। एक गल बहुत जरूरी है भी असीं जिन्ने भी हाँ साढ़े किन्ने क औगण ने शायद साढ़े असीं गिण नहीं सकांगे। तो कई बार आदमी बीमार हो जाता है, विहार च कुछ घाटा वाधा हो जाता तो आदमी सोचता मैं भजन करदा बाणी पढ़दा। जे सच्ची गल पुछदे हो जिन्ने औगण साढ़े च हुंदे ने उहदे मुताबिक तो एक तेल जिन्नी भी सानूं सज़ा नहीं मिलती, पर सतगुरू बख्शिंदा है, वो सारा कुछ कृपा करदा। 1956 के होले विच एक गऊ रखिया कानफ्रेंस सतगुरू प्रताप सिंह सच्चे पातशाह वेले हुई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਆਲਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਗਊ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਭਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਊ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਛੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਆਲਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਗਊ ਰੱਖਕ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਔਗਣ ਦੱਸਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਸੌਖਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌ ਨਿਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਹਿਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵਾ, ਨਾਨਕ ਇਹਾ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ